Rutherford's atom model. Every atom consists of a tiny central core called nucleus. The entire positive charge and almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. എല്ലാ ആറ്റത്തിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ഒരു ആറ്റത്തിലെ മുഴുവൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുഴുവൻ മാസും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് 10⁻⁻15 meters and size of the atom is 10⁻⁻10 meter. The electrons revolve around the nucleus in circular orbits. സർക്കുലർ മോഷനിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം. ഈ സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? The required centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. The total positive charges on the nucleus equals the total negative charges on the electrons. ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ആണോ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളത് അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് റൂദർഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ ഉള്ളത്. Now we are going to discuss the drawbacks of Rutherford's atom model. Electrons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. The electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. So the electrons are having centripetal acceleration. ഒരു ആക്സിലറേറ്റഡ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. So when an electron revolves around the nucleus in circular orbit, it will continuously radiate energy. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വരും. As the electrons are radiating energy continuously, the radius of the orbit of the electrons decreases. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് വരും. It will follow a spiral path and finally fall into the nucleus. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it could not explain the stability of the atom. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക്, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു the electrons are continuously radiating energy എന്നല്ലേ. So the spectrum, the atomic spectrum that we should obtain is continuous spectrum. But in reality, atoms are found to emit line spectrum. So we can say that Rutherford's atom model could not explain the spectrum of atoms. Due to the drawbacks of Rutherford atom model, it was discarded. Now we are going to see the postulates of Bohr atom model. First postulate പറയുന്നത്, an electron in an atom can revolve only in certain stable orbits without the emission of energy. ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനർജി ഒന്നും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർബിറ്റിന് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം. ആ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ റൂദർഫോർഡ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് when an electron revolve in an orbit, it is continuously radiating energy എന്നാണ്. പക്ഷെ ബോർ പറഞ്ഞത് the electron revolves in stable orbits without any emission of energy. The stable orbits are such that the angular momentum of the electron is an integral multiple of h by 2 pi. That is, angular momentum L equals nh by 2 pi. If the electron is revolving in the first orbit, its angular momentum is h by 2 pi. Second orbit ആണെങ്കിലോ, second orbital electron in the angular momentum 2h by 2 pi.
തേർഡ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? 3h/2π. Radiation of energy takes place when an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit. ഹയർ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി E2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ എനർജി E1 ആണ്. ലോവർ ഓർബിറ്റിലുള്ള എനർജി E1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എനർജി E1 പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹയർ ഓർബിറ്റ് E2വിൽ നിന്നും ലോവർ ഓർബിറ്റ് E1ലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ എക്സസ് എനർജി അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് E2 minus E1 equals h nu. So according to Bohr atom model, radiation of energy will take place when there is a transition of electron from a higher orbit to a lower orbit. We are going to derive an expression for the radius of the orbit of an electron, the velocity of the electron in an orbit, the energy of the electron in an orbit by using Bohr atom model. The electrons are revolving around the nucleus in circular orbit, so the electrons requires centripetal force. The centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the negatively charged electrons and the positively charged nucleus. So you can write mv square by r equals 1 by 4 pi epsilon 0 e into zd by r square. mv square by r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ്. ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കാണുക? 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square എന്നാണ്. q1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ്, q2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജാണ്. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് വരിക? ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് എങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് E. ന്യൂക്ലിയസിൽ 2 പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് 2e. നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ Z പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുക, ഡിനോട്ടഡ് ബൈ Z. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ Z പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലെ ചാർജ് വരിക Ze ആണ്. So we equate centripetal force with electric force. From this you will get R is equal to Ze square by 4 pi epsilon 0 m v square. We name it as equation 1. Now we are going to derive an expression for orbital velocity of the electrons. The angular momentum of an electron L is equal to mvr. നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഓൾസോ ഫ്രം ബോസ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് nh/2π. ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് nh/2π equals mvr, or from this you will get r is equal to nh/2π mv. നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഫോർ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ്. ആർ ഇസ് ഇക്വേഷൻ 1, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Ze square by 4 pi epsilon 0 mv square. ഇക്വേഷൻ 2, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു nh/2π mv. അപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. സോ ഫ്രം 1 and 2 you can write Ze square by 4 pi epsilon 0 mv square equals nh divided by 2π mv. ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ you will get v is equal to z/n e square divided by 2 epsilon 0 h. So this is the expression for orbital velocity of the electrons. The velocity of electron in an orbit is given by this expression. V is equal to z/n e square divided by 2 epsilon 0 h. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? What will be the velocity of an electron in the first orbit of hydrogen atom? For hydrogen atom, Z is equal to 1. Hydrogen atomത്തിന്റെ atomic number 1 ആണ്. First orbit എന്ന് പറയുമ്പോൾ n is equal to 1. So the velocity of the electron in the first orbit of hydrogen atom is given by V1 equals E square divided by 2 epsilon 0 h. V1 equals E square by 2 epsilon 0 h. Now we are going to define a constant called fine structure constant. Fine structure constant is defined as alpha equals V1 by C. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity of electron in the first orbit of hydrogen atom divided by velocity of light. So what we will get? Alpha equals, ഇതിനെ C കൊണ്ട് divide ചെയ്യാം, E square divided by 2 epsilon 0 hc. നമ്മൾ പുതിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ആൽഫ. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ്, എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്, എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം. അറിയാലോ അതിന്റെ വാല്യൂ 3 × 10⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽസ് 1/137. Now we are going to express the velocity of the electron in terms of alpha. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ an orbit is given by V is equal to Z by N E square divided by 2 epsilon 0 h. അത് നമ്മൾ ആൽഫന്റെ ടേംസിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൽഫന്റെ ടേംസിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ E square divided by 2 epsilon, E square by 2 epsilon 0 h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ സി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ സി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? V is equal to Z by N C alpha. Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ, N എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്, C എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, ആൽഫന്റെ വാല്യൂ 1/137 ആണ്, ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So now we have derived two equations for orbital velocity of electron. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, V is equal to Z by N E square by 2 epsilon 0 h. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, V is equal to Z by N C alpha. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആകുമ്പോൾ Z is equal to 1 എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. Now expression for orbital radius. Sub equation 3 in equation 2. Equation 2 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, R is equal to NH by 2 pi mv. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 3. ഇക്വേഷൻ 3 എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ 2 കൊടുക്കുക. ഈ വിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യു പുട്ട് Z by N E square by 2 epsilon 0 h. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? R is equal to N square by Z epsilon 0 h square by pi m E square. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓർബിറ്റ് ആണോ അതിന്റെ എണ്ണമാണ്. Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ, ഇത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. So this is the expression for orbital radius. R is equal to N square by Z epsilon 0 h square by pi m E square. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? R is proportional to N square അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ Z is equal to 1 ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എപ്സിലോൺ 0യും എച്ചും പൈയും എമ്മും ഇ സ്ക്വയർ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So you can write radius of the electron in an orbit of hydrogen atom R is proportional to N square. So you can write R1 is to R2 is to R3 equals 1 is to 4 is to 9. Radius of the first orbit of hydrogen atom is to radius of the second orbit is to radius of the third orbit is equal to 1 is to 4 is to 9. Radius of the first orbit of hydrogen atom. Radius in the expression Z is equal to 1 കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ N is equal to 1 കൊടുക്കുക. You will get R1 equals 0.529 angstrom. ഇതിനെ നമ്മൾ ബോർ റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയാം. Radius of the first orbit of hydrogen atom is called Bohr radius. അതിന്റെ വാല്യൂ 0.529 angstrom. 1 angstrom എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻10 meters ആണ്.
നമ്മൾ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ്. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 എച്ച്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആകുമ്പോൾ സെഡ് 1 ആണ്, ഇയും എപ്സിലോൺ 0യും എച്ചും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 ബൈ എൻ. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁹ എന്ന് കൊടുക്കുക. എപ്സിലോൺ 0 വാല്യൂ 8.85 ഇൻറ്റു 10⁻⁻12. എച്ചിൻ്റെത് 6.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻31. ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 218 ഇൻറ്റു 10⁻⁴ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് 218 ഇൻറ്റു 10⁻⁴ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. The velocity of electron in the second orbit is 218 into 10⁻⁴ by 2 meter per second. Third orbit ആണെങ്കിൽ എന്താ velocity വരിക? V is equal to 218 into 10⁻⁴ by 3 meter per second. You can use this equation in the case of a hydrogen atom. Now we are going to find the frequency of revolution of electrons. നമുക്കറിയാം V is equal to R omega. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ്, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് ആണ്. ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ന്യൂ. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πr. വിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 എച്ച് into 1 by 2πr എന്ന് വരും. or you will get nu equals z by n e square by 4π epsilon 0 hr. ഇതിൽ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്, എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. Kinetic energy of electrons revolving in an orbit is given by Ke equals half mv square. That is equal to half into m into v ന്റെ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വെലോസിറ്റിൻ്റെ z by n e square by 2 epsilon 0 h whole square. You will get z square by n square m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square. Potential energy of the electrons is given by 1 by 4π epsilon 0 q1 q2 by r. ഒരു ആറ്റത്തിൽ ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്, ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട്. So if there are two charges q1 and q2, the potential energy is given by 1 by 4π epsilon 0 q1 q2 by r. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1 by 4π epsilon 0 ഇൻറ്റു q1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജാണ് ZE, q2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് -e, അതിനോട് മൈനസ് വന്നത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ r. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. -1 by 4π epsilon 0 ZE സ്ക്വയർ ബൈ ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? എപ്സിലോൺ 0 എച്ച് സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എം ഇ റേസ് ടു 4 ബൈ 4 എപ്സിലോൺ 0 സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ. Now what will be the total energy? Total energy of the electrons is equal to Ke plus Pe. That is equal to z square by n square m e raised to 4 by 8 epsilon 0 h square minus z square by n square m e raised to 4 by 4 epsilon 0 square h square. ഇതിൽ z square by n square m e raised to 4 by epsilon 0 h square എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ്. അത് കോമൺ ആക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ 1 by 8 മൈനസ് 1 by 4 എന്ന് വരും. അത് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് E is equal to minus z square by n square m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square. Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ്, മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്.
But this is the expression for energy of an electron in an orbit. Hydrogen atom നമ്മൾ Z is equal to 1 കൊടുക്കും. Now we are going to express the energy in terms of fine structure constant alpha. Alpha value നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ E square divided by 2 epsilon 0 hc അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും energy E is equal to minus z square by n square mc square by 2 alpha square. So this is the second expression for energy. എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Mass of electron നിങ്ങൾക്കറിയാം 9.1 into 10 raised to minus 31. Velocity of light നിങ്ങൾക്കറിയാം 3 into 10 raised to 8. ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 by 137. ഈ എല്ലാ വാല്യൂം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ you will get energy of an electron in an orbit is E is equal to minus z square by n square into 13.6 electron volt. ജൂളിലല്ല, this expression is in electron volt. So now we have got three expressions for energy. The third one നമ്മൾ electron voltലാണ് നമുക്ക് energy കിട്ടുക. So we have derived three expressions for the energy of an electron in an orbit. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും total energy of the electron is negative. First orbital energy എന്താ വരിക? E1 equals minus 13.6 by 1 square electron volt. Second orbital energy വരിക E2 equals minus 13.6 by 2 square, that is equal to minus 3.4 electron volt. Third orbital വരിക E3 equals minus 13.6 by 3 square, that is equal to minus 1.5 electron volt. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റൽ എനർജി, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് തേർഡ് ഓർബിറ്റിലെ എനർജി. സോ വെൻ വി ഗോ ഫ്രം ലോവർ ഓർബിറ്റ് ടു ഹയർ ഓർബിറ്റ്സ് ദ എനർജി ഇൻക്രീസസ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് an orbit at a distance, at an infinite distance from the nucleus, when n is equal to infinity, ഇവിടെ നമ്മൾ n is equal to infinity എന്ന് കൊടുത്താൽ എനർജീൻ്റെ വാല്യൂ വരിക മൈനസ് 13.6 ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ എന്നാണ്, അതായത് 0. അപ്പോൾ ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി കൂടും, കൂടിയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എനർജി 0 ആവും. സോ ദ മാക്സിമം എനർജി ദാറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഹാവ് ഈസ് 0. അത് ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ്? The orbit which is at a distance, which is at an infinite distance from the nucleus. Electron energy negative ആണ്. The negative energy implies that electrons are bound to the nucleus. Electrons ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ബൗണ്ട് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? We have to supply some energy to free an electron from the binding of the nucleus. The negative value of energy implies that electrons are bound to the nucleus and we have to supply energy to free an electron from the binding of the nucleus. First orbit, the energy of the electron is E is equal to minus 13.6 eV. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആക്കണം. ഫ്രീ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കണം. ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന് എത്രയാണ് എനർജി ഉണ്ടാവുക? 0. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നർത്ഥം. ഇലക്ട്രോണിനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി 0 ആക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ എൻ എനർജി ഓഫ് പ്ലസ് 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഈ എനർജിക്ക് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്നാ പറയാം. The energy supplied to free an electron from the binding of the nucleus is called ionization energy. So first ഓർബിറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എത്രയാണ്? പ്ലസ് 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഈ എനർജി കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിന് അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാ പറയുക. If the ionization energy is plus 13.6 electron volt, then ionization potential is plus 13.6 volt. നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ടോട്ടൽ എനർജിയുടെയും എക്സ്പ്രഷൻസ് നോക്കിയാൽ we can say that
Kinetic energy is equal to negative of total energy. Also, potential energy is equal to 2 times total energy. Excitation energy. Energy required to raise an electron from the ground state to any higher state. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റേസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കണം. ആ കൊടുക്കുന്ന എനർജിക്കാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയാം. Now we are going to calculate the energy required to raise an electron from the first orbit of hydrogen atom to the second orbit. First orbit of hydrogen atomത്തിന്റെ എനർജി -13.6 eV ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലെ എനർജി -3.4 eV ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും? We can say that the energy required is E2 minus E1, that is equal to -3.4 minus of -13.6, that is equal to 10.2 eV. So the first excitation energy of hydrogen atom is 10.2 electron volt. ഈ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക? നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന് പറയുക എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് 10.2 വോൾട്ട്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി വരിക 10.2 eV ആണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരിക 10.2 വോൾട്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. A photon of energy 9.2 electron volt is allowed to fall on hydrogen atom. Will the hydrogen atom be excited? നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി എത്രയാണ്? 10.2 eV. ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും തേർഡ് ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ട മിനിമം എനർജി 10.2 eV ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ? 9.2 eV കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ വിൽ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബി എക്സൈറ്റഡ്? നോ. നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം പഠിക്കും. അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്. റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ R equals m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h cube c ആണ്. We are going to rewrite the expression for energy in terms of R. നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് കിട്ടിയത് -h square by n square m e raised to 4 by 8 epsilon 0 h square എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ R-നെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get E is equal to -h square by n square R h c. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്, h പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. So in total we have written 4 expressions for the total energy of electrons revolving in an orbit.